मोर प्रिय देशवासी नमस्कार। आपण मानकु एई ऐतिहासिक मुहूर्तरे संबोधित करी मु आनंदित। साधारणतंत्र दिवस अवसर मु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जणाउछि। 75 वर्ष पूर्वे जानुआरी 26 तारिख रे भारत गणराज्यर आधार ग्रंथ अर्थात भारतीय संविधान कार्यकारी होइथिला। प्राय 3 वर्षर मंथन परे संविधान सभा 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख रे संविधान को ग्रहण करिथिला। 2015 मसीहा ठारू नवेम्बर 26 तारिख को संविधान दिवस भाव पालन करा जाउछि। साधारणतंत्र दिवस पालन समस्त देशवासी सामूहिक उल्लास और गौरवर विषय। यह कह जाई पारे गोटिए देशर इतिहास रे 75 वर्ष आखि बुझिबा भली, किंतु भारत पई गत 75 वर्षर परिप्रेक्षी रे यह आदौ कह जाई परिबो नाही बोली मु भाबुछि। यह हेउछि सेही समय जेतेबेले भारतर दीर्घ दिनर सुप्त आत्मा पुणी जाग्रत होइछि एवं आम देश विश्वरे निजर उचित स्थान दखल करने को आगे आसीछि। पृथ्वीर पुरातन सभ्यतारे सामिल भारत को जीवन और ज्ञानर पीठ बोली विवेचना करा जाउथिला, किंतु भारत को अंधकार समय देई गति करने को पड़िथिला। औपनिवेशिक शासन समय रे अमानवीय शोषण जोगु देश रे अत्यधिक दारिद्र्य वृद्धि पाइथिला। आजिर दिन में प्रथमे आमे सेही वीर जवान मानकु स्मरण करुछु जो माने मातृभूमि को विदेशी शासनर कबलरू मुक्त करिबा पई सबुठारु बड़ बलिदान देइथिले। सेमानक मध्यरु केतेजन परिचित थिले मध्य अन्यमानक परिचय आज जाए लोकलोचन को आसी पारि नाही। चलित वर्ष आमे भगवान बिरसा मुंडांक 150तम जयंती पालन करुछु। से हेउछन्ति अन्यतम अग्रणी स्वाधीनता संग्रामी जहांको भूमिका को एबे आम जातीय इतिहास दृश्यपट्टरे यथेष्ट गुरुत्व दिया जाउछि। विंश शताब्दीर प्रारंभिक दशंधि स्वाधीनता संग्रामी संगठित संघर्ष देशव्यापी आंदोलनर रूप नैथिला। आम देश भाग्यवान थिला जे महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ टागोर एवं बाबा साहेब आंबेडकर भली महान व्यक्तित्व आम देशर गणतांत्रिक मूल्यबोध को पुनर्जीवित करथिले। न्याय, स्वाधीनता, समानता एवं भाईचारा केवल तात्विक धारणा नुहे जहाँ सह आमे आधुनिक जुगरे परिचित होइछु। एही मूल्यबोध सबुबले आम सभ्यता और संस्कृतिर एक अंश होई रहिछि। नव स्वाधीन भारतर संविधान और गणतंत्रर भविष्यत को नहीं संदेह प्रकाश करिथिबा समालोचक माने एही मूल्यबोध आधार रे संपूर्ण भूल प्रमाणित होइथिले। आमर संविधान सभार गठन मध्य आमर गणतांत्रिक मूल्यबोधर साक्षी थिला। एथिरे देशर सबु प्रांत और समस्त संप्रदायर प्रतिनिधि थिले। सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपालिनी, हंसाबेन मेहेटा और मालती चौधरी भली विशिष्ट व्यक्ति समेत एथिरे 15 जन महिला सदस्य थिले। जेतेबेले विश्वर अनेक स्थान रे नारी समानता केवल एक सुदूर आदर्श थिला, सेतेबेले भारत रे महिला माने देशर भाग्य गढ़िबारे सक्रिय भाव योगदान करथिले। आम संविधान एक जीवंत दस्तावेज रे परिणत होइछि, कारण शताब्दी धरी जीवन प्रति आमर नैतिक दृष्टिकोण रे नागरिकों अखंडता एक प्रमुख उपादान पलटिछि। भारतीय हिसाब रे आम संविधान हेउछि आमर सामूहिक परिचयर मौलिक आधार, जहाँ आमको एक परिवार परि एकाठी करिछि। विगत 75 वर्ष धरी संविधान आमर प्रगतिर मार्ग प्रशस्त करिछि। आजिर दिन में आमे संविधान सभार ड्राफ्टिंग कमिटीर अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर, अन्यान्य विशिष्ट सदस्यगण, संविधान प्रस्तुति सह जड़ित विभिन्न अधिकारी और अन्यमानंकु कृतज्ञता ज्ञापन करुछु, जेउमानंको कठिन परिश्रम जोगु आमको एही गुरुत्वपूर्ण दलिल मिली पारिछि। प्रिय देशवासी, संविधान प्रणयन हेबार एही 75 वर्ष आम युव गणतंत्रर सर्वांगीन प्रगतिर साक्षी। स्वाधीनता समय एवं एहा परे मध्य देशर एक बड़ भागरे अत्यंत दारिद्र्य और अनाहार परिस्थिति सृष्टि होइथिला, किंतु आमर आत्मविश्वास केबे भी ह्रास पाई नथिला। आमे एपरी परिस्थिति सृष्टि करने को संकल्प नेइछु जेउथिरे समस्ते विकास दिगरे अग्रसर हेबार सुजोग पाइबे। आमर कृषक भाई भौणी माने कठिन परिश्रम करी आम देश को खाद्य उत्पादन रे आत्मनिर्भरशील करिसंती। भित्तिभूमि एवं उत्पादन क्षेत्र में परिवर्तन आनिबा पई आमर श्रमिक भाई भौणी माने अक्लांत परिश्रम करथिले। सेमानकर चमत्कार प्रदर्शन बଳରେ भारतीय अर्थनीति आज विश्वर अर्थनैतिक दृश्यपट को प्रभावित करुछि। आजिर भारत अंतर्जातीय मंच रे एक अग्रणी स्थान हासिल करुछि। संविधान रे निर्धारित ढांचा बिना एही बड़ धरणर परिवर्तन संभव होई नथंता।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅଧିକ ରହିଛି, ଯାହା ଆମ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କୃଷକ ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ହାତରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପହଞ୍ଚାଇଛି ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସାହସିକ ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ପ୍ରଗତିର ଏହି ଗତି ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଜାରି ରହିବ। ସାମଗ୍ରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଗତିର ମୂଳଦୁଆ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିକାଶର ଲାଭ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣକୁ ସରକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା, ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଭଳି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେ ସରକାର ଜନକଲ୍ୟାଣକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବାସଗୃହ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅଧିକାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗ, ବିଶେଷ କରି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଓ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି, ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଓ ବିଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲ ଓ କୋଚିଂ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତୀୟ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଯୋଜନା ନିଯୁକ୍ତି ଓ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଧରତୀ ଆବା ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତୀୟ ଆଦିବାସୀ ନ୍ୟାୟ ମହାଅଭିଯାନ PM ଜନମନ ସମେତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଅଣ ଅଧିସୂଚିତ, ଯାଯାବର ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ଯାଯାବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ବିକାଶ ଓ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଓ ରେଳପଥ, ବନ୍ଦର ଏବଂ ପରିବହନ ହବ୍ ସମେତ ଭୌତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ମଜବୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକଶିତ କରିଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସରକାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଏକ ନିଦର୍ଶନ। ଡିଜିଟାଲ ଦେୟର ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକଶିତ କରିଛୁ, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହୋଇପାରିଛି। ଋଣ ପରିଶୋଧନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଦେବାଳିଆ ହେବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ଲାଗି କେତେକ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଅନାଦେୟ ଋଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, 1947 ମସିହାରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଉପନିବେଶବାଦୀ ମାନସିକତାର ଅନେକ ଅଂଶ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରହିଥିଲା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଆମେ ସେହି ମାନସିକତାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଏହିଭଳି ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧି ସଂହିତା, ଅପରାଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୋଡ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆଇନ ବଦଳରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ରର ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଆଧାରରେ ଦଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଭାବନାକୁ ଅପରାଧିକ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୂଆ ଆଇନରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ଅପରାଧର ମୁକାବିଲାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସାହସିକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଶରେ ଏକକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଲ୍ ସୁଶାସନକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବାରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସନ ନିରନ୍ତରତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଦୂର କରିବା ଏବଂ ସମ୍ବଳ ଅପଚୟ ରୋକିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜନସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଫାଇଦା ମିଳିପାରିବ। ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭକୁ ସେହି ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ।
ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ପରମ୍ପରା ଓ ରୀତିନୀତିର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅନେକ ଉତ୍ସାହଜନକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ଏକ ମହାନ ଭାଷାଗତ ବିବିଧତାରେ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ। ଏହି ସମୃଦ୍ଧିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଆସାମୀ, ବଙ୍ଗଳା, ମରାଠୀ, ପାଲି ଓ ପ୍ରାକୃତକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାମିଲ, ସଂସ୍କୃତ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ଼, ମାଲାୟାଲମ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 11ଟି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାରେ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟର ବଡ଼ନଗରରେ ଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁଭୂତି ସଂଗ୍ରହାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏକ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥାନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 800ରେ ମନୁଷ୍ୟ ବସବାସର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗର କଳା, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫଳାଫଳ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିଛି। ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା, ଭୌତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣର ଦିଗ ନାଟକୀୟ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଆଶାନୁରୂପ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ମୁଁ ଏହା ଜାଣି ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 60% ଅଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ଏବେ କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା, ବିଶେଷ କରି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଦେଶ ନୂତନ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛି। ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଫାଇଲିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ 6ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ଉଦ୍ଭାବନ ସୂଚକାଙ୍କରେ ଭାରତର ମାନ୍ୟତା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। 2020 ମସିହାରେ ଭାରତ 48ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣି 2024ରେ ଭାରତ 39ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆମେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗବେଷଣାରେ ଆମର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବଢ଼ାଉଛୁ। ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଏହି ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ଅଭିନବ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ବିକଶିତ କରିବା ହେଉଛି ଜାତୀୟ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ମିଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଆନ୍ତଃବିଭାଗୀୟ ସାଇବର ଫିଜିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଜାତୀୟ ମିଶନର ସହଯୋଗ। ଏହା ଅଧୀନରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ରୋବୋଟିକ୍ସ ଏବଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ଅନେକ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଉପରେ କାମ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ସୁଦୂର ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ଜିନୋମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ପ୍ରକୃତିର ରହସ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଭିଯାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଇତିହାସରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହାର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ 10,000 ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ଚଳିତ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଜ୍ଞାନର ନୂତନ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଚଳିତ ମାସରେ ଇସ୍ରୋ ସଫଳ ସ୍ପେସ୍ ଡକିଂ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ପୁଣି ଥରେ ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛି। ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱର 4ର୍ଥ ଦେଶ ପାଲଟିଛି। ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଆମର ବଢ଼ୁଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଆମ ଖେଳାଳିମାନେ ସଫଳତାର ଚମତ୍କାର ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଆମେ ଆମର ସର୍ବବୃହତ ଦଳ ପଠାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଫିଡେ ଚେସ୍ ଅଲିମ୍ପିଆଡ଼ରେ ଆମ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଖେଳାଳି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିଥିଲେ।
2024 ମସିହାରେ ଡି ଗୁକେଶ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱବିଜେତା ହୋଇ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସୁବିଧାରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଆମକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତାର ସବୁଠାରୁ ସମୃଦ୍ଧ ଦିଗକୁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଗୌରବ ସହ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ କହିଥିଲି 2047 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଉତ୍ସାହଜନକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉପରେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଗତି ବଳରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ। ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଝିଅମାନେ ଦେଶର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାରତର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଆକାର ନେଉଛି ଏବଂ ଆଜିର ପିଲାମାନେ 2050 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ନମସ୍କାର କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ କହିବେ, ଆମ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ସମ୍ବିଧାନରୁ ମିଳିଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବିନା ଆମ ଦେଶର ଗୌରବର ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଆଦର୍ଶକୁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମୁଁ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ବାପୁ କହିଥିଲେ, ଯଦି ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ ଆମକୁ ସଭ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଆମ ସଭ୍ୟତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ନୁହେଁ, ତେବେ ଏହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ହେଉ ଅବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୈତିକତାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ଆଜିର ଦିନରେ ଆସନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇବା। ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ରହିବ। ସେ ଆମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥିଲେ ଯେ ଅଧିକାର ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ସତକଥା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଅଧିକାରର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଗଛଲତା, ନଦୀ ଓ ପର୍ବତ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମର କରୁଣା ରହିବା ଉଚିତ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଶ୍ୱ ସଂକଟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ଏ ଦିଗରେ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଭିଯାନ ନାମକ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି। ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଗତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ ମା'ଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଚାରା ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଏକ ନିଆରା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ମା'ଙ୍କ ସହ ଜୀବନଦାୟିନୀ ପ୍ରକୃତିର ପୋଷଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ 80 କୋଟି ଚାରାରୋପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସରୁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖିପାରିବ। ଲୋକମାନେ ଏହିଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଆମର ଯବାନ ଏବଂ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥିବା ପୋଲିସ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଥିବା ଆମର ଦୂତାବାସର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା କାମନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।